قديم لا يمل سماعه تجاء قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل هداء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومخلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وإن تعجب فأعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العظيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يسبح الرعد بحمده والملائكة بشفاعته وينزل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو معه ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال كل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفنعتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه بالنار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يدرك الله والباطل فأما الزبد فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرزق رزقا لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Sadaqallahul azim. Ar-ra'du itu petir. Ar-ra'du itu gemuruh, kilat, halilintar. Hud Ar-Ra'du ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu dimiliki manusia mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Apa yang dimiliki manusia? Malaikat penjaga yang ada di kanan kiri kita, yang ada di depan belakang kita. Yaqfadunahu, mereka menjaga manusia min amrillah, atas perintah dari Allah. Jadi setiap manusia itu ada malaikatnya, terutama malaikat muqarrabin. Ada 10 malaikat yang menjaga manusia. Muqarrabin, ada 10 malaikat. Lahu dimiliki manusia mu'aqibatun min baini yadayhi, mereka menjaga di antara dirinya, di depan, di belakang, di samping. Yaqfadunahu min amrillah, mereka menjaga manusia itu min amrillah, karena perintah dari Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh-sungguh Allah tidak akan merubah sesuatu pada kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum tersebut merubahnya sendiri. Ini banyak dibuat dalil sama orang-orang supaya bisa merubah diri dari yang awalnya malas menjadi giat, dari yang awalnya miskin menjadi kaya, dari orang yang bodoh menjadi pintar, dari orang yang diam hingga bergerak. Ini ayatnya yang dibuat motivasi, dibuat support. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa-apa yang ada pada sebuah kaum, suatu kaum, boleh nasib, boleh takdir, bisa dirubah semua. Ini jelas Allah bilang, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh-sungguh Allah, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah apa-apa yang ada di kaum tersebut, hatta yughayyiru ma bi anfusihim,
sampai kaum tersebut merubahnya sendiri. Banyak ahli tafsir yang beda dalam penafsirannya. Khilafiyah dalam penafsiran itu sebuah rahmat, asal harus punya pedoman masing-masing, punya panduan, punya rujukan yang sama-sama kuat. Di sini diceritakan, dikisahkan bahwa Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya Imam Malik tentang ayat ini. Ayat ini dipegang oleh Imam Syafi'i bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak merubah apa-apa yang ada pada kaum tersebut, maka tidak akan berubah. Namun kata gurunya Imam Malik berkata, cukup kita bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau manusia itu bertakwa kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan memberi jalan keluarnya. Maka Allah sendiri yang akan menuntunnya untuk mendapatkan jalan keluar dari apa yang dia alami, masalah apa yang ia hadapi. Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Dan urusan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan tentang kerezekian, tentang rezeki, Allah akan memberikannya dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Suatu saat Imam Syafi'i mau sowan ke rumah Imam Malik. Habis duha, beliaunya berangkat. Di tengah perjalanan, beliaunya Imam Syafi'i menemui orang lagi panen anggur. Karena ketertarikannya Imam Syafi'i terhadap orang-orang yang lagi panen anggur, dia juga membantu orang yang lagi panen anggur tersebut. Setelah bantu, karena hampir siang hari, dia ingat gurunya. Aku nanti lambat nih datang ke guru sebelum zuhur nanti. Setelah membantu seorang petani memetik anggur di kebunnya, Imam Syafi'i pamit ke petani tersebut. Pak Tani, saya tak melanjutkan perjalanan, J. Oh, J, saya. Tapi ini ada oleh-oleh buat jenengan. Apa ini? Ya, rezekinya jenengan ini. Upah hadiah dari kami karena jenengan telah membantu memetik anggur kami. Diambil sama Imam Syafi'i itu anggur. Dan kejadian itu membuat Imam Syafi'i semakin teguh pendiriannya, semakin kuat keyakinannya bahwa kalau dia tidak membantu petani memetik anggur tersebut, dia itu tidak akan mendapatkan anggur, tidak akan mendapatkan upah atau hadiah anggur tersebut. Hal itu dan ia ngiang-ngiang di pikirannya sampai ke rumah gurunya, yaitu Imam Malik. Setelah menyampaikan salam, Assalamualaikum
Ya Syekh. Waalaikumsalam. Oh, kamu nih masuk Imam Syafi'i. Sebelum duduk, Imam Syafi'i menyodorkan anggur. Ini ya guru, ya Syekh, ada anggur untuk engkau. Dan saya mau bilang kepada engkau bahwa pedoman, dasar, rujukan bahwa tidak akan merubah apa-apa yang ada pada suatu kaum kalau kita sendiri tidak merubahnya. Senyum. Imam Malik senyum. Maksudnya gimana? Ini saya tadi, tatkala saya tadi mau berangkat sowan jenengan, saya di perjalanan membantu petani anggur untuk memetik anggurnya. Setelah memetik sekian jam, saya mau melanjutkan perjalanan, saya dikasih hadiah, dikasih upah berupa 2 kresek anggur. Dan ini salah satunya anggur saya berikan kepada jenengan. Tersenyum Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam Malik tersenyum. Aku tadi sebelum sholat zuhur itu kerentek di dalam hatiku. Ada kerentek di dalam hatiku. Apa kerenteknya? Seandainya siang-siang seperti ini ada anggur yang segar, alangkah enaknya. Cuma kerentek tok di dalam hati, tidak berdoa, cuma kerentek tok. Allah telah mengirimkan anggur pas tatkala siang hari panas-panasnya, yaitu melalui perantara wasilah dari kamu. Jadi tetap pedoman dari sang guru, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, benar adanya. Pedoman dari Imam Syafi'i, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, juga benar adanya. Namun yang jadi pembeda adalah makom keimanannya, makom ketakwaannya. Jadi makomnya Imam Syafi'i ada di syariah. Dia butuh perjuangan, butuh bekerja supaya dia mendapatkan sebuah upah atau rezeki atau hadiah. Namun bagi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, hanya kerentek saja di dalam hatinya, apa yang jadi kerenteknya akan dikabulkan oleh Allah. Belum berdoa, cuma kerentek tok sudah dikabulkan oleh Allah. Jadi kelasnya beda. Makomnya kita, makomnya Imam Syafi'i, makomnya Imam Malik, orang-orang yang bertakwa yang luar biasa. Boleh semuanya, dua-duanya pakai sebagai pedoman hidup. Ada yang pakai dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Ada juga dengan meningkatkan kualitas imannya, meningkatkan kualitas takwanya, juga Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Tergantung kita. Semakin kita tingkatkan keimanan kita sehingga kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah, bisa kita meniru Imam Malik. Kalau kita masih lebih mementingkan keduniaan kita, mau lebih mementingkan dohir kita, otot kita, otak kita. Jadi bekerja itu ada 3, bekerja otot, bekerja pakai otak, dan juga ikhlas kerjanya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu yang dialami oleh Imam Syafi'i. Kalau yang dibuat pedoman oleh Imam Malik adalah tatkala kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah yang akan memberi jalan keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi, dan juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya.
Semoga jadi pelajaran buat kita. Kalau kita sadar diri, kita sekarang makomnya di syariah, makomnya di Imam Syafi'i. Mari kita bekerja cerdas, dan juga bekerja ikhlas. Tingkatkan terus, siapa tahu nanti sama Allah diberi makom yang tinggi, makom mahmudah, makom yang terpuji, yaitu dengan kita selalu sholat sunnah tahajud di per-3 malam kita. Kalau kita mau diangkat derajat kita, diangkat ke derajat makom mahmudah, kita harus fatahajjad bihi wa minal laili fatahajjad bihi. Di sepertiga malam kita harus bermunajat, bermohon kepada Allah dengan cara sholat tahajud. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan apabila Allah menginginkan keburukan, kejelekan bagi sebuah kaum, fala maradda lahu, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Tidak ada daya, kuasa, upaya apapun untuk menolak takdir, iradatnya Allah atas suatu kaum, keburukan yang akan ditimpakan pada suatu kaum. Tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum, dan apa-apa bagi mereka min dunihi min wal, tidak ada penjaga, pelindung bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberi mudarat, yang memberi manfaat itu Allah semua. Mau dicap baik kita Allah, mau dicap buruk kita Allah. Namun perlu kita ingat, sebelum takdir itu terjadi, masih kodok, belum takdir, belum terjadi, masih bisa dirubah. Dengan cara apa? Doa. La yuraddul qadr illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Bermohonlah, berdoalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya keduanya itu, sabar dan sholat itu sangat berat adanya, sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah berupa sholat yang khusyuk. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, tetap istiqomahkan oleh Allah, sabar dalam menjalankan perintah-perintahnya, dan sholat kita ditingkatkan kualitasnya oleh Allah sehingga kita bisa merasakan khusyuk, kenikmatan dalam beribadah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.